इन शानिया का हुआ जब तक, ये तुम्हारा दुश्मन ही उम्मीदा है। 7 जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने भी तौहीद की उसको उजागर करवाया। हम उसके नाम लेवा है, उनके उम्मती है। हम ये चाहते हैं कि हम उनमें शामिल ना हो जिनको गम नहीं है, जिनको जो है परेशानी नहीं है। उस नाजिया इलाही को अल्लाह तबारक व तआला जरूर ऐसी जिल्लत की मौत, एक जगह कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने लहब और उसकी बीवी के बारे में फरमाया कि उसके हाथ टूट गए, उसकी औरत के भी, क्योंकि उसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुस्ताखी की थी। तो गुस्ताख रसूल तो अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज्यादा वाइद का मुस्तहिक है, अल्लाह उसका इंतकाम देते हैं और लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमने इस हुकूमत से पुरअमन तरीके से, ताकि इस मुल्क के अंदर अमन और अमान रहे, हमने किसी भी धर्म के पेशवा के खिलाफ कुछ नहीं कहना और न बर्दाश्त करना है। किसी भी पेशवा, किसी भी बुजुर्ग, किसी भी पीर फकीर या जो भी मुअज़्ज़िज़ है, वो किसी भी धर्म के हो, वो लायक एहतराम है, उनका एहतराम करना है। लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी और नाज़ेबा बातें हमने बर्दाश्त नहीं करनी। तो आज इंशाअल्लाह आज हम शाह माजरा में जो एक मशहूर ज़माना नाजिया इलाही खान, जिन्होंने हमारे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में गुस्ताखी की है और हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नाज़ेबा बातें की हैं, ये हमारे ईमान के हिसाब से भी और इंसानियत के हिसाब से भी नाकाबिल बर्दाश्त है। ईमान वाला इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा सब कुछ लूट जाए, सब कुछ छीन जाए, लेकिन इसके बाद भी हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई आँच आने नहीं देंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज उसको जहर उगलते हुए, हुजूर की गुस्ताखी करते हुए, सहाबा की गुस्ताखी करते हुए, अल्लाह जल्ल शानहू की गुस्ताखी करते हुए आज उसको कई दिन हो गए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हम हुकूमत से पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं इस बात की कि हमारे जज्बात का लिहाज रखा जाए, क्योंकि हमारे सभी के पूरे मुल्क के मुसलमानों की और इसके अलावा जो भी जिस धर्म से भी है उनकी जो है अकीदे को आहत पहुंची है। इसलिए हम सब आज मुल्लापुर DSP के यहाँ एक मेमोरेंडम तैयार किया है, उसको हम देने के लिए जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस जानवर जैसी शक्ल वाली औरत को गिरफ्तार किया जा सके और हमारे कल्बी सुकून हमें दिया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में हमारे मौलाना अरशद साहब, मौलाना उस्मान साहब, जिन्होंने ये इस्तेजाज का जो आह्वान किया है, उनके बहुत बड़े प्रोग्राम हैं। फिर पूरे मुल्की सतह पर हम इसके खिलाफ इस्तेजाज करेंगे और उसको जो है उसको तकफीर तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे और उसको सज़ा दिला करके हम ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚਾਹੜ ਮਾਜਰਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ DSP ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ DSP ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ DSP ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਵਾਜਾ ਖਾਨ ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? शुक्रवार सानू साडे पंजाब के जोड़े शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान साहब ध्यान दी उन्होंने दो तीन दिन पहला को मैसेज आ रहा साडे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी शान च कोई औरत है बदकिस्मत जी उन्हें गुस्ताखी करी है,
ਪੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਸੀ 1448 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮੋ ਕੇ 1,40,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਮਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ, ਵਲੀ, ਕੁਤਬ, ਅਬਦਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ हैं ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ? DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਾਮ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਹੈ।
जमात के प्रधान थे बहादुर अली जी चले गए हैं, तो इमाम साहब इमरान जी हैं, ये भी 2 मिनट थोड़ी होना गल कर। ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? आज एक बहुत अहम मसले के मामले में हम यहाँ DSP साहब को मिले। मसला पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया का है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लेडीज़ है, उसने अम्मा आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही घटिया और नाजेबा बातें कही हैं, जिसका हर मुसलमान के दिल को दुख है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम इस मुल्क में सारे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कितने दिन होगा उसको ऐसी बातें बकते हुए, लेकिन आज तक अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी को लेकर आज जुमे की नमाज़ पढ़ के हमारी मस्जिद चाहड़ माजरा में नमाज जुमे के बाद में इकट्ठ हुआ और सभी ने इस बात की तायीद की और हम सब इकट्ठे होकर के यहाँ DSP साहब के पास मुल्लापुर गरीबदास में आए और आकर के उनको अपना लेटर दिया, इस बात का रोष किया कि इसमें हमारी जो अक़ीदे को, हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, अपना जान माल, अपनी औलाद, हर एक का नुकसान उठा सकता है, लेकिन हमारे आका की शान में कोई गुस्ताखी करे ये मुसलमान से हमसे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मेरी इस प्रेस के माध्यम से भी गुजारिश है हुकूमत से भी कि उसका जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके उस पर बनती कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह का हमारे नबी की शान में या पैगंबरों की शान में या गुरुओं की शान में या जितने भी हमारे सभी धर्मों के मौजूद हैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश न करे।